गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न on the page number 191 4.3 around the world in 80 days. Before we have before so there is the example. Before we see begin with chapter 34, we see in the previous lecture, for example, as a major characters, minor characters, theme and plot of the novel. So there is the beginning of the entire plot, sub theme and synopsis of the extract. On the chapter number 34, पूर्ण स्टोरी जी आहे ते आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेली आहे. आता आपण लाईन टू लाईन वी सी. Phileas Fogg was in prison. He had been shut up in the custom house and he was to be transferred to London the next day. So Passepartout when he saw. So Phileas Fogg was in London or was in prison. तो prison मध्ये आहे and he had been custom house and he was be transferred to London next day. So Passepartout when he saw his master arrested. जो Passepartout कॅरेक्टर आहे, ज्यावेळेस तो हे पाहतो की त्याचा जो मास्टर आहे फिलेस फॉग जो आहे त्याला अरेस्ट करण्यात आलेले आहे. सो वुड हॅव फॉलोन अपॉन फिक्स. सो हॅड नॉट बीन फील्ड बॅक बाय सम पोलिसमन. सो Auda was as thunderstruck. Auda was as a thunderstruck and at the suddenness of an event so which she could not understand. Passepartout explained to her how it was that the honest and courageous Fogg was arrested as a robber. तो त्याला विनवणी करतोय की कशा प्रकारे जो फिलेस फॉग आहे तो ऑनर आहे ॲज अरेस्टेड. सो द यंग वुमन्स हार्ट रिवोल्टेड अगेन्स्ट हेनियस. द मीनिंग ऑफ थंडरस्ट्रक वी सी ॲज एक्स्ट्रीमली सरप्राइज्ड अँड शॉक्ड. एक्स्ट्रीमली surprised and shocked. And deadlines we called as a time or day by which something must be done, and pot as a sulk, obsessive, compulsive. And the meaning of Henous. So H-E-I-N-O-U-S. H-E-I-N-O-U-S. Henous. The meaning of Henous is as a very wicked person. त्यावेळेस बघा, when she saw that she could attempt to do nothing to save her protector, she wept bitterly. As for Fix, he had arrested Mr. Fogg because it was his duty and whether Mr. Fogg was guilty or not. बघा, आता जो मिस्टर फॉक्स फिक्स आहे तो डिटेक्टिव्ह पोलिसमॅन आहे. ही हॅड अरेस्टेड मिस्टर फॉग. त्यानं मिस्टर फॉगला अरेस्ट केलेलं आहे. तर अरेस्ट का केलेलं आहे? बिकॉज इट वॉज हिज ड्युटी. कारण ते त्याची ड्युटी आहे. सो वेदर मिस्टर फॉग वॉज गिल्टी ऑर नॉट. जरी त्या मिस्टर फॉगला गिल्टी वाटत असेल किंवा नसेल तरीसुद्धा त्यानं फिक्सने त्याला अटक केलेली आहे. द थॉट्स देन स्ट्रक Passepartout that he was the cause of this new misfortune. Had he not concealed as Fix errand from his master, errand, ERRAND. The meaning of errand we called as a short journey to take a message or buy a deliver goods. म्हणजे एखादी शॉर्ट जर्नी, छोटासा प्रवास सांगितलेला आहे. आता तो छोटासा प्रवास कशासाठी? टू टेक अ मेसेज, एखादा संदेश घेण्यासाठी. टू टेक अ मेसेज. So here is we see something about him. When Fix revealed his true character and purpose, why had he not told Mr. Fogg if the latter had been warned?
his mistakes. At least Fix would not have continued his journey at the expense and on the heels of his master, only to arrest him the moment he set foot and on English soil. So Passepartout wept till he was blind and felt like blowing his brains out. आता बघा तो पासपार्ट आहे, तो सर्वंट आहे, तो इतका रडतोय की जणू काय तो ब्लाइंड झालेला आहे, त्याला डोळ्याने काही दिसत नाही. कारण का त्याचे अश्रू जे आहेत तो त्याच्या डोळ्यातून डाळत आहे. सो औडा अँड ही हॅड रिमेन्ड डिस्पाइट द कोल्ड अंडर द पोर्टिको. The meaning of as a portico, you see a roof supported by columns, especially one forming an entrance to a large building. To a large building called as a portico. So here we see information about as custom house. So neither wished to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again. So that gentleman was really ruined, and that at the moment when he was about to attain his end, this arrest was fatal, having arrived at Liverpool at 20 minutes before 12 on the 21st of December. So he had till quarter and before 9 that evening to reach the Reform Club. So that is 9 hours and a quarter. The journey from Liverpool to London was 6 hours. So there was a gentleman ruined as a fatal. So fatal we called as नशीब दैव. आपण fatalचा अर्थ काय घेऊ शकतो as a नशीब किंवा outcomes, causing or ending or terrible as a outcomes. So having arrived at Liverpool at 20 minutes before 12 on the 21st of December, he had till a quarter before 9 that evening to reach the as Reform Club. So that is 9 hours and quarter. The journey from Liverpool to London was 6 hours. आता जो प्रवास आहे लिव्हरपूलपासून ते लंडनपर्यंतचा तो 6 तासांचा आहे. इफ एनीवन ॲट दिस मुमेंट हॅड एंटर्ड द कस्टम हाऊस ही वूड हॅव फाउंड मिस्टर फॉग सिटेड मोशनलेस काम विदाउट ॲपरंट अँगर अपॉन अ वुडन बेंच. जर कोणी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं किंवा त्याच्याकडे बघितलं त्या कस्टम हाऊसमध्ये तुम्हाला लगेच लक्षात येईल मिस्टर फॉग जे आहेत ते सिटेड बसलेले आहेत, ते मोशनलेस आहेत. बघा मोशनलेस आहेत, calm and without apparent anger. Without apparent anger, apparent we see clearly seen or understood obvious. म्हणजे आपल्याला ते स्पष्टपणे त्याचा जो राग आहे त्याच्या चेहऱ्यावरती दिसत आहे. अपॉन अ वुडन बेंच ही वॉज नॉट इट इज ट्रू ॲज रिझाइंड बट दिस लास्ट ब्लो failed to force him into an outward betrayal. The meaning of betrayal is a revelation we called as a revelation of any emotion. Was he being devoured by one of those secret rages, so all the more terrible because content and which only burst forth an irresistible force at the last moment. No one could tell. There he sat calmly, irresistible at the last moment. No one could tell. कोणीही त्याच्यावर बोलत नाही किंवा कोणीही काही बोलत नाही. सो देअर इज सॅड ही कामली वेटिंग. तो शांतपणे कोणाची तरी वेटिंग करत आहेत. फॉर व्हॉट, तो कशासाठी करत आहे. डिड ही स्टील चेरिश होप, त्याच्यातमध्ये अजून आशा आहे का. एक्झाम्पल बघा कशा प्रकारे दिलेलं आहे. ॲज अ चेरिश होल्ड ऑन, त्यांची अजून आशा धरून आहे का. सो डिड ही स्टील बिलीव्ह नाऊ दॅट द डोअर ऑफ द प्रिझन वॉज क्लोज्ड अपॉन हिम अँड दॅट ही वुड सक्सीड. Door was open or closed upon him and that he would succeed. However that may have been, Mr. Fogg as carefully put his watch upon the table and observed its advancing hands. Not a word escaped his lips, but his look was singularly set and stern. However that may have been, as a
दॅट मे हॅव बीन मिस्टर फॉग केअरफुली पुट हिज वॉच. त्यानं केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक त्याचं वॉच आहे अपॉन द टेबल, टेबलवरती ठेवलेलं आहे. अँड ऑब्झर्व इट्स ॲडव्हान्सिंग हँड. आणि तरीसुद्धा तो ऑब्झर्व करत आहे. ॲडव्हान्सिंग हँड्सवरती तो अशा तऱ्हेने ऑब्झर्व करत आहे, निरीक्षण करत आहे. आता तो निरीक्षण का करत आहे त्याचं कारण जे आहे ते आपल्याला कळणारच आहे पुढच्या भागामध्ये, किंवा आपण प्लॉटमध्ये ते कथानकामध्ये पाहिलेलंच आहे. त्याने पैज लावलेले आहे आणि त्यावेळेस जाण्यासाठी तो ऑब्झर्व करत आहे. नॉट अ वर्ड एस्केप्ड हिज लिप्स. एकही शब्द त्याच्या तोंडातून सुटत नाही, जात नाही. बट हिज लुक वॉज सिंग्युलरली सेट अँड स्टर्न. द सिच्युएशन इन एनी इव्हेंट वॉज अ टेरिबल वन. जी घटना आहे, सिच्युएशन आहे, खूप Phileas Fogg was honest, he was ruined, and it was new, he was caught. बघा कसं वाक्य सांगितलेलं आहे. जर फिलेस फॉग जो आहे तो ऑनेस्ट आहे, ही वॉज रुइन्ड, तो सुटेल, त्याची सुटका होईल. जर तो हॉनेस्ट आहे, त्यानं काही केलेलं नाही. आणि जर इफ वॉज नेव, द मिनिंग ऑफ नेव KNAV, डिसऑनेस्ट मॅन, जर तो हॉनेस्ट नाही आहे, डिसऑनेस्ट आहे, ही वॉज कॉट, तर तो तुरुंगामध्येच टाकला जाईल, त्याला डांबलं जाईल. अशा तऱ्हेने उदाहरण दिलेलं आहे बघा. इफ Phileas Fogg was honest, he was ruined. If he was a knave, he was caught. Did escape occur to him, and did he examine to see if there was any practicable outlet from his prison? Did he think of escaping from it? So possibly for once he walked slowly around the room, but the door was locked. So did escape occur to him? Did he examine to see if there was any practicable outlet from his prison? And did he think of escaping from it? म्हणजे त्याने कोणी सुटका करेल का? आता पॉसिबली फॉर वन्स ही वॉकड स्लोली अराउंड द रूम. आता एकच पॉसिबल आहे. तो काय करतो, त्याच्या रूमभोवती तो स्लोली वॉकड स्लोली, तो हळुवारपणे चालत आहे त्या रूमच्या अवतीभोवती. बट द डोअर वॉज लॉकड. म्हणजे डोअर आहे काय झालेला आहे, लॉकड झालेला आहे. विंडो हेवीली बॅड विथ आयरन रॉड्स. सो ही सॅट डाऊन अगेन. तो अजून एकदा बसतो. तो तिथं अवतीभोवती फिरत आहे, अजून एकदा बसतो. सो ड्रीव हिज जर्नल फ्रॉम हिज पॉकेट ऑन द लाईन वेअर दिस वर्ड्स वेअर रिटन. बघा, 21 December, Saturday, Liverpool. He added 80 days, 11:40 AM and waited. म्हणजे 21 तारखेला डिसेंबरच्या दिवशी, डिसेंबर महिन्यातल्या 21 तारखेला सॅटर्डेच्या दिवशी लिव्हरपूल येथे सगळेजण ही ॲडेड द 80 डेज आणि 11:40 तिथं सगळेजण वेट करणार आहे. द कस्टम हाऊस क्लॉक स्ट्रक 1 अँड मिस्टर फॉग ऑब्झर्व दॅट हिज वॉच वॉज 2 hours टू फास्ट. आता कस्टम हाऊस जे आहे ते क्लॉक स्ट्रक 1 एकदा वाजता आणि मिस्टर फॉग जे आहेत ते निरीक्षण करतात. त्याचं वॉच जे आहे, त्याचं घड्याळ जे आहे 2 hours टू फास्ट, 2 तास ते फास्ट चालू आहे. बघा, म्हणजे पुढं असेल, पाठीमागं असेल, अशा एक्झाम्पल्स असतात. आता आपल्या घरीसुद्धा बघा, आपण घड्याळ जे असतं ते पुढं किंवा पाठीमागं लावत असतो. आता पाठीमागं लावणं चुकीचं आहे, पुढं लावलं तर ठीक आहे. सो 2 hours ॲडमिटिंग दॅट ही वॉज ॲट दिस मोमेंट taking an express train and he could reach London, the Reform Club, by a quarter before the 9 PM and his forehead slightly wrinkled. 2 hours, अजून किती तास आहेत, 2 तास आहेत. आणि ॲडमिटिंग दॅट, आणि तो ॲडमिट करतो स्वतःला. काय करतो, ही वॉज ॲट दिस मोमेंट टेकिंग अन एक्सप्रेस ट्रेन. आता तो ह्यावेळेस तो एक एक्सप्रेस ट्रेन आहे तो हायर करू शकतो. अँड ही कुड रीच लंडन, आणि तो लंडनला जाऊ शकतो. अँड द रिफॉर्म क्लब, आणि त्या रिफॉर्म क्लबमध्ये तो जाऊ शकतो. बाय अ क्वार्टर बिफोर 9 PM फॉर हिज फोरहेड स्लाइटली रिंकल्ड. आपण जाऊ शकतो का असं म्हणून तो त्याच्या बघा
जवळपास कोणाचा तर आवाज येतो. ॲट 33 minutes past. आता 33 minutes पास झालेले आहेत. अँड टू बी heard a singular noise outside, then hastily opening the door. Passepartout voice was audible and immediately after that of Fix. पहिल्यांदा त्याला पासपार्टआउटचा आवाज येतो आणि नंतर लगेच त्याला कोणाचा आवाज येतो, फिक्सचा. सो फिलिस फॉक्स आईज ब्रायटन फॉर अन इन्स्टंट. फिलिस फॉक्सचे आई जे आहे ते लगेच ब्रायटन प्रकाशित झालेले आहे ताबडतोब. द डोर स्वंग ओपन अँड ही सॉ पासपार्टआउट, औडा अँड फिक्स हू हरी टुवर्ड्स हिम. द डोअर आहे ते ओपन करण्यात येतं आणि तो कुणाकुणाला पाहतो, त्यामध्ये सिच्युएशनमध्ये पासपार्टआउट आलेला आहे तिथं, औडा आलेली आहे, फिक्स आहे तिथं. अँड हू हरी टुवर्ड्स हिम, ते ताबडतोब त्याच्या पाठीमागं घाई गडबडीने आलेले आहेत. फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ अँड हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर. ही कुड नॉट स्पीक सर, ही स्टॅमर्ड. फिक्स आहे तो म्हणजे त्याला श्वाससुद्धा घेताना बघा, ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ अँड हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर. त्याचे हेअर जे आहेत, केस आहेत ते विस्कळीत झालेले आहेत. ही कुड नॉट स्पीक, तो एकही शब्द बोलत नाही, तो सर म्हणून बोलतो. ही स्टॅमर्ड, तो अडखळत बोलतो. सर फॉरगिव्ह मी, मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रिझेम्बलन्स. रॉबर अरेस्टेड 3 days ago and you are free. रॉबर अरेस्टेड 3 days ago. जो रॉबरिंग करणारा आहे, जो बँक रॉबर करणारा आहे, तो 3 दिवसाच्या अगोदर सापडलेला आहे. अँड यू आर फ्री नाऊ, आता तुम्ही स्वतंत्र आहात, तुम्ही ती रॉबर केली नाही. सो फिलिस फॉग वॉज फ्री. ही वॉक टू द डिटेक्टिव्ह, लुक्ड हिम स्टेडीली इन द फेस विथ द ओनली रॅपिड मोशन. तो डिटेक्टिव्हकडं ever made in his life or which he ever would make, as drew back his arm and with the precision of a machine knocked Fix down. So accuracy, there is the explanation about him as a here we see. So well hit, cried Passepartout. बरं ठीक आहे, तो मोठ्याने ओरडतो, मोठ्याने आरडाओरडा करतो. कोण करतो तर पासपार्टआउट, कारण की त्याला राग येतो. कशाचा राग येतो बघा, जर तो व्यक्ती, जो रॉबरिंग करणारा व्यक्ती 3 दिवसाच्या अगोदर सापडला असेल तर त्याच वेळेस कुणाला सुटका करण्यात यायला पाहिजे होती, तर मिस्टर फॉगला. तर त्यावेळेस तो आला नाही, त्यामुळे त्याला राग येतो. सो वेल हिट, क्राईड पासपार्टआउट ॲज पार्ब्ल्यू. पार्ब्ल्यू, द मिनिंग ऑफ पार्ब्ल्यू, फ्रेंच एक्सप्रेशन मीनिंग बाय गॉड. फ्रेंच एक्सप्रेशन आहे ते, पार्ब्ल्यू याचा फ्रेंच एक्सप्रेशन आहे. बाय गॉड म्हणजे दैव, बाय गॉड आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, पार्ब्ल्यू दॅट्स व्हॉट यू माइट कॉल अ गुड ॲप्लिकेशन ऑफ इंग्लिश फिस्ट. गुड ॲप्लिकेशन फॉर ॲज अ इंग्लिश फिस्ट. फिक्स हू फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोअर डिड नॉट अटर अ वर्ड. तो एकही शब्द उच्चारत नाही. का तर त्याच्यातून चूकच झालेली आहे. फिक्स हू इज द डिटेक्टिव्ह पर्सन अँड इट वॉज हिज ड्युटी. फिक्स हू फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोअर बट डिड नॉट अटर अ वर्ड. ही हॅड ओनली रिसिव्ड हिज डिझर्ट्स. सो मिस्टर फॉग, औडा अँड पासपार्टआउट लेफ्ट द कस्टम हाऊस विदाउट डिले. काही व्यक्त नाही करता मिस्टर फॉग जे आहेत, औडा जे आहे किंवा पासपार्ट आउट आहे, ते तिथून निघून जातात. अँड गॉट इन टू अ कॅब. गॉट इन टू अ प्रमाणे आपण इथं रिक्षा हायर करतो किंवा रिक्षा भाड्याने घेतो, त्याप्रमाणे लंडनमध्ये किंवा लिव्हरपूलच्या ठिकाणी एक कॅब हायर केली जाते. याचा अर्थ एक कार असते आणि ती भाड्याने घेतली जाते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी, तर त्याला म्हणलं जातं कॅब. सो गॉट इन टू अ कॅब अँड इन अ फ्यू मोमेंट्स सो डिसेंटेड ॲट द स्टेशन. Phileas Fogg asked if there was an express train about to leave for London. It was 40 minutes past 2, so the express train had left 35 minutes and before. So Phileas Fogg then ordered 2 special train. आणि त्यांना लक्षात येतं की 35 minutes बिफोर म्हणजे
35 मिनिटाच्या अगोदर एक एक्सप्रेस ट्रेन आहे ती आत्ताच नुकती गेलेली आहे. सो फिलिस फॉग देन ऑर्डर स्पेशल ट्रेन. फिलिस फॉग काय करतो, एक स्पेशल ट्रेन जी आहे ती ऑर्डर करण्याचा प्रयत्न करतो. सो देअर वेअर सेव्हरल रॅपिड लोकोमोटिव्स ऑन हँड्स, बट द रेल्वे अरेंजमेंट डिड नॉट परमिट द स्पेशल ट्रेन टू लिव्ह अंटिल 3 o'clock. तिथं त्याच्या लक्षात येतं की रेल्वे अरेंजमेंट भरपूर आहे, डिड नॉट परमिट, त्यांना परमिशन नाही. आता परमिशन कशाची नाही, तर स्पेशल ट्रेन टू लिव्ह, जी स्पेशल ट्रेन आहे ती 3 वाजल्याच्या बघा 3 o'clock त्याच्या अगोदर तोपर्यंत कुठलीही स्पेशल ट्रेन पाठवण्याची त्यांना परमिशन नाही. ॲट दॅट अवर फिलिस फॉग हॅव्हिंग ॲस्टिम्युलेटेड द इंजिनियर बाय द ऑफर ऑफ अ जनरस रिवॉर्ड at last set out towards London with Auda and his faithful and this would have been easy on clear road throughout, but they were forced to delay. And when Mr. Fox stepped from the train at the terminus, all the clocks in London were striking 10 minutes before 9. So having made the tour of the world, he was behindhand, and 5 minutes he had lost wages. आता 5 मिनटं राहिलेले आहेत आणि त्याला वाटतं he has lost wages. आता तो जी पैसा आहे ते त्या हरलेला आहे, तो आता जिंकू शकत नाही. तर 34 मध्ये बघा, चॅप्टर नंबर 34 मध्ये आपण काय पाहिलं तर ते आपण थोडक्यात पाहू शकतो. बघा 34 मध्ये इन विच फिलिस फॉग लास्ट रिचेस लंडन. लंडनमध्ये तो द प्रिझनमध्ये, फॉर एक्झाम्पल ही वॉज इन द प्रिझन अँड द कस्टम हाऊस फिक्स हू डिटेक्टिव्ह बिकॉज he had ordered Mr. Fogg because it was his duty whether he was guilty or not. And there is the explanation about how he Phileas Fogg, for instance, and Brighton, for instance, and he observed his watch and 2 hours too fast. And there is explanation having made the tour of the world, and he was behind this situation. This is he goes around. Phileas Fogg has to goes around the world in 80 days. If he has to win a wager, जर तो जिंकला 80 दिवसामध्ये पूर्ण जग तो फिरणार आहे तर तो पैसे जिंकतो. So as soon as Fogg, Auda and Passepartout arrive in Liverpool at the last of their journey, and डिटेक्टिव्ह फिक्स जो आहे तो त्याला अरेस्ट करतो, प्रिझनमध्ये टाकतो. का तर त्याला वाटत असतं फिलिस फॉग इज अ बँक रॉबर. सो ही इज लॅटर रिलीज बट फॉग हॅज मिस्ड. फॉग जो आहे त्याची जी ट्रेन असते, जी स्पेशल ट्रेन असते ती मिस होते लिव्हरपूलपासून. सो द स्पेशल ट्रेन ही अरेंज द डिले अँड फॉग अराइव्ज इन लंडन लेट. आणि जो फॉग आहे तो लंडनमध्ये उशिरा येतो. अँड अफ्रेड दॅट डेडलाईन फॉर द बेट हॅज पास्ड. आणि त्याला भीती वाटते आपण जी बेट आहे ती आता जिंकणार नाही. अँड ही हॅज लॉस्ट द वेजर्स. आणि आता आपण ती हरलेली आहे. सो फिलिस फॉग इज डिप्रेस्ड अँड लॉक्स हिमसेल्फ इन द रूम. आता नेक्स्ट आपण चॅप्टरमध्ये पाहू शकतो कशा प्रकारे तो स्वतःला लॉक करून घेतो. चॅप्टर नंबर 35 इन विच फिलिस फॉग डज नॉट हॅव टू रिपीट हिज ऑर्डर अँड टू Passepartout twice. For example, his order to Passepartout, he gives information about him in which the Phileas Fogg does not have to repeat his order to Passepartout twice. So the dwellers in Savile Row would have been surprised the next day if they have been told that Phileas Fogg had returned home. His door and windows were still closed. बघा कशा प्रकारे उदाहरण दिलेलं आहे. द ड्वेलर्स इन सॅव्हिले रो वुड हॅव बीन सरप्राईज द नेक्स्ट डे. ते नेक्स्ट डेच्या दिवशी सरप्राईज होतात. दे हॅड बीन टोल्ड दॅट फिलिस फॉग हॅड ॲज रिटर्न्ड होम. हिज डोअर अँड विंडोज वेअर स्टील क्लोज्ड अँड नो अपीअरन्स ऑफ चेंज वॉज विजिबल.
सो हिज डोअर अँड विंडोज वेअर स्टील क्लोज. अजून काय आहे ते क्लोजच आहेत आणि कोणाचाही ॲपिरन्स तिथं चेंजेस तिथं दिसत नाही, अस्तित्व वाटत नाही. सो आफ्टर लिव्हिंग द स्टेशन मिस्टर फॉग तो सूचना देतो. आता सूचना कशाच्या देतो? टू परचेस सम प्रोव्हिजन्स. काही त्याला शोधण्यासाठी तो सांगतो. अँड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमासाईल. आणि कुठं जायला सांगतो? डोमासाईल. आता डोमासाईल याचा अर्थ काय? की बऱ्याचदा अ पर्सन प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आपण राष्ट्रीयत्व म्हणजे आपण भारताचेच आहोत, आपण त्या राष्ट्राचेच आहोत, ते डोमासाईल आणायला सांगतो. सो ही बोर हिज मिसफॉर्च्यून विथ हिज हॅबिच्युअल ॲज ट्रँक्विलिटी, कामनेस, शांततेपणा. बघा, सो ruined and by the blundering a stupid or careless mistake. Blundering a stupid or careless mistake of the detective after having steadily traversed that long journey, to make one's way through. So the long journey to overcome 100 obstacles. त्याने खूप असे ऑब्स्टॅकल्स जे आहेत, अडचणी आहेत, त्यांना त्याच्यावरती मात केलेली आहे. ओव्हरकम याचा अर्थ काय? मात करणे. ओव्हरकम, टू फेस सिच्युएशन 100 obstacles. So braved many dangers and still found time to do some goods on his way to fail near the goal by sudden events, so which he could not have foreseen and against which he was unarmed. It was terrible, but a few pounds were left of the large sum, so he had carried with him. There only remained of his his fortune, the 20,000 pounds deposited at Barings, and this amount the owed to his friend of the Reform Club. So great had been the expense of his tour that, even had he won, it would not have enriched him, and it is probable that he had not sought to enrich himself. So being a man who rather laid wagers for honor's sake than for the sake proposed, but this wager totally ruined him. म्हणजे कशा प्रकारे ती पैज आहे, तो जिंकेल का नाही, त्याला एक रिफॉर्म क्लबमध्ये, म्हणजे ते रिफॉर्म क्लबमध्ये प्रत्येक गोष्ट आहे ते शेअरिंग करण्यासाठी तिथं जमाव होत असतो. आणि त्या जमावामध्ये तो प्रत्येकजण आहे, तो आपली गोष्ट जे आहे, आपल्या ज्या पर्सनल व्ह्यूज आहे तो सांगत असतो. त्याचप्रमाणे तिथं सुद्धा सांगत होते. अशाच तऱ्हेने बँक रॉबरीचं एक उदाहरण होतं की बँक रॉबरी झालेली आहे आणि त्याच वेळेस जो मिस्टर फॉग आहे तो त्याच्याकडून पैज लावली जाते की तो 80 दिवसामध्ये पूर्ण जग आहे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. सो मिस्टर फॉग कोर्स however was fully decided upon. He knew what remained for him to do. So a room in the house in a Savile Row was set apart for Auda, who was overwhelmed with grief at her protector and misfortune. ती खूप दुःखामध्ये आहे, मिसफॉर्च्यून, दुर्दैव आहे. का? फ्रॉम द वर्ड्स विच मिस्टर फॉग ड्रॉप्ड. So a room in the house Savile Row was set apart for Auda, so who was overwhelmed with great grief, दुःख, वेदना, at her protector as a misfortune, जो त्याचं संरक्षण आहे कोण? ॲज अ मिस्टर फॉग. सो फ्रॉम द वर्ड विच मिस्टर फॉग ड्रॉप्ड शी सॉ दॅट ही वॉज मेडिटेटिंग सम सिरियस प्रोजेक्ट. ती कशाचं तरी एखादं मेडिटेटिंग करत आहे, प्रोजेक्ट करत आहे आणि सगळं ध्यान तिचं त्याच्यामध्ये आहे. सो नोविंग दॅट Englishman governed by fixed ideas, so sometimes resort to desperate expedient of suicide. फॉर एक्झाम्पल ॲक्शन. आता एखादा व्यक्ती तो ॲक्शन सुसाईडची का घेतो? सो पासपार्ट आउट केप्ट अ नॅरो वॉच अपॉन हिज मास्टर. पासपार्ट आउट आहे
though narrow watch upon his master, so though he carefully concealed the appearance of doing. He had found a bill from the gas company. So first of all, the worthy fellow had gone up to his room and had extinguished the gas burner which had been burning for 80 days. गॅस बर्नर आहे फॉर 80 days, म्हणजे 80 दिवसापासून ते सुद्धा चालूच. बघा, ही हॅड फाउंड इन द लेटर बॉक्स अँड बिल फ्रॉम द गॅस कंपनी. त्यांना एक लेटर आलेलं आहे अँड बिल फ्रॉम द गॅस कंपनीपासून आलेलं आहे. अँड ही थॉट इट मोर दॅन टाईम टू पुट अ स्टॉप टू दिस एक्सपेन्स. आणि हे खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे, विच ही हॅड टू बीन डूम्ड टू बिअर. सहन करण्याजोगं नाही. सो द नाईट पास्ट. मिस्टर फॉग वेंट टू बेड बट डिड नॉट ही स्लीप. ती रात्र जी आहे ती पासिंग होते. मिस्टर फॉग वेंट टू बेड बट ही डिड नॉट स्लीप. डिड ही स्लीप? Auda did not once close her eyes, and Passepartout watched all night like a faithful dog at his master's door. बघा, एक्झाम्पल कशा प्रकारे सांगितलेलं आहे. पूर्ण रात्र तिघही जागे आहेत. मिस्टर फॉग जे आहेत ते बेडकडे जातात, पण ते झोपू शकतील का? नाही. आवडा डिड नॉट वन्स क्लोज हर आईज. आवडा जी आहे ती एकदासुद्धा आपल्या आईज ज्या आहेत ते क्लोज करत नाही. याचाच अर्थ तिला झोप लागत नाही. आणि पासपार्ट आउट आहे तो ॲज अ फेथफुल डॉग. जणू काही एखादा फेथफुल डॉग जो आहे, एखाद्या घराचं संरक्षण करणारा व्यक्ती जो आहे, जे संरक्षण करणारा जसं डॉग असतो तसं पासपार्ट आउट वॉच्ड ऑल नाईट लाईक अ फेथफुल डॉग. बघा त्याचं उदाहरण, लाईक अ फेथफुल. Passepartout watched all night like a faithful dog at his master's door. And Mr. Fogg called him in the morning and told him to get Auda's breakfast and cup of tea and a chop for himself. He desired Auda to excuse him from breakfast and dinner, as his time would he absorbed all day in putting his affair in rights. In the evening, he would ask the permission to have a few moments and conversation with the young lady. So there is the explanation of the Passepartout as a faithful dog. He watched all nights like a faithful dog at his master's door because he wants to know. So he fears about Fogg's action. So Fogg called him in the morning. Mr. Fogg called him in the morning and told him to get Auda's breakfast and a cup of tea and a chop for himself. So he desired Auda to excuse as him from breakfast and dinner, as his time would be absorbed all day in putting his affairs to right. In the evening, he would ask permission to have a few moments conversation with the young lady. So his affair in right in the evening, he could ask permission to have a few moments conversation with young lady. So Passepartout, having received his orders and had nothing to do but obey them, he looked at his imperturbable master. Imperturbable master, and could scarcely as bring his mind to leave him. His heart was full and his conscience tortured by remorse, for he accused himself more bitterly than ever of being the had betrayed his project to him. His master would certainly not have given the detective passage to Liverpool and then. So the meaning of imperturbable. So there is the meaning. आता बघा कशा प्रकारे तुम्हाला नॉव्हेल नंतर लास्टमध्ये तुम्हाला जे डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत त्याची मिनिंग अशा तऱ्हेने दाखवले जातात, असे सांगितले जातात. म्हणजे सगळ्या शब्दांचे जे अर्थ आहे ते इथं दिलेले आहेत. बघा, ब्लंडरिंग,
A stupid person as precision, accuracy. We see resigned, heinous, very weak person. आता आपण आता कुठले शब्द पाहिलेले आहेत ॲज अ इरिट्रिएबल, रिमोर्स. सो डीप रिग्रेट. रिमोर्स याचा अर्थ काय? डीप रिग्रेट फॉर हॅव्हिंग डन समथिंग रॉंग. म्हणजे एखाद्याचा पश्चाताप, की जणू काही मी खूप काही असं चुकीचं केलेलं आहे. पश्चाताप, रिमोर्स याचा अर्थ अशा तऱ्हेने पाहू शकता. कारण का बऱ्याचदा वर्ड्सचे मिनिंग्स माहीत नसतात, त्यामुळे आपल्याला लिहिण्यामध्ये आपल्याला डिफिकल्टी येत असते. सो फर्स्ट यू नो द मिनिंग ऑफ difficult words. So irritable, remorse, disaster. If he had warned Mr. Fogg and had betrayed as fixed project to him, his master would certainly as not have given the detective passage to Liverpool. There is the explanation as Liverpool, and then Passepartout could My master, Mr. Fogg, he cried. तो मोठ्याने ओरडतो. My master, Mr. Fogg, he cried. Why do you not curse me? तुम्ही मला शाप का देत नाही? Why do you not curse me? It was my fault that. माझे काही चुकलेलं आहे का? माझा काही दोष आहे का? Why do you not curse me? तुम्ही मला शाप किंवा एखादं काम काहीच सांगत नाही. So that was my fault. It was my fault. Why do you not curse me? It was my fault that. I blame no one, returned Phileas Fogg with perfect calmness. Go. तो फिलिस फॉग जो आहे तो विथ परफेक्ट कामनेस, पूर्ण शांततेपणे काय सांगत आहेत? रिटर्न. आय ब्लेम नो वन. मी कुणावरतीही आरोप करत नाही. गो. आणि तो त्याला जायला सांगतो. पासपार्टआउट लेफ्ट द रूम. पासपार्टआउट आहे तो रूममधून निघून जातो. अँड वेंट टू फाइंड आवडा. आणि तो कुठं जाणार आहे? टू फाइंड आवडा. आवडाला शोधायला तो चाललेला आहे. टू होम ही डिलिव्हर्ड हिज मास्टर्स मेसेज. ज्याला कुणाला पोहोचायचा आहे त्याला मेसेज, हा संदेश, की कशा प्रकारे त्याचे जे मास्टर आहे त्याच्याबरोबर वागतात ते आवडाला तो सांगत आहे आणि तो मेसेज देत आहे. सो ही वॉन्ट्स टू डिलिव्हर्ड हिज मेसेज, मास्टर्स मेसेज. मॅडम ही ॲडेड. I can do nothing myself, nothing. I can do nothing myself, nothing. I have no influence over my master, but you perhaps. I can do nothing myself, nothing. I have no influence over my master, but you perhaps. So what influence could I have? What influence could I have? कोणापासून सुद्धा इन्फ्लुअन्स झालेले नाहीत. हॅज ही एव्हर अंडरस्टूड दॅट माय ग्रॅटिट्यूड कृतज्ञता टू हिम इज ओव्हरफ्लोईंग. हॅज ही एव्हर रीड माय हार्ट? माय फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन अँड इन्स्टंट. यू से ही इज गोइंग टू स्पीक. ॲज अ स्पीक. बघा एक्झाम्पल कसं सांगते. ही इज गोइंग टू ॲज अ स्पीक. सो देर इज एक्सप्लेनेशन. ही सीज ॲज इनहॅबिटेडनेस. माय फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन अँड इन्स्टंट. यू से ही इज गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इव्हिनिंग. यस मॅडम, प्रोबॅबली टू अरेंज फॉर युअर प्रोटेक्शन अँड कम्फर्ट इन इंग्लंड. तो माझ्याबरोबर काही या इव्हिनिंगला बोलला आहे का? यस मॅडम, प्रोबॅबली अरेंज फॉर युअर प्रोटेक्शन. तुमचं संरक्षण करायचं आणि कम्फर्ट इन इंग्लंड. तुम्हाला इंग्लंडमध्ये कम्फर्ट वाटेल असं तुम्हाला वातावरण निर्माण करायला त्यांनी अरेंज करायला सांगितलेलं आहे. सो वी शॅल सी, रिप्लायड आवडा.
बघू आपण ते बघूया. सो बिकम सडनली पेन्सिव्ह, ती लगेच पेन्सिव्ह होते बघा. सो थ्रू आउट दिस डे संडे द हाऊस इन सेव्हिले रो वॉज ॲज इफ इन uninhabited, and Phileas Fogg, for the first time since he had lived in that house, so did not set out for his club. When Westminster clock struck 1:30, क्लॉक आहे जे 11:30ला लगेच काय होतं, एक क्लिक होतं आणि त्याच्या लक्षात येतं, व्हाय शुड ही प्रेझेंट हिमसेल्फ ॲट द रिफॉर्म. तो रिफॉर्ममध्ये स्वतःला प्रेझेंट का करू शकला नाही. हिज फ्रेंड्स नो लॉंगर एक्सपेक्टेड हिम देअर. त्याचे जे फ्रेंड्स आहेत त्यांना हे अपेक्षित नव्हतं. ॲज फिलेस फॉग हॅड नॉट अपियर्ड इन द सलून ऑन द इव्हिनिंग बिफोर सॅटरडे द 21st December, quarter before 9, he had lost his wages. It was not even necessary that he should go to his bankers for the £20,000, for his antagonist already had his check in their hands, and they had not only to fill it out and send it to the bearings to have the amount transferred to their credit. The remaining parts we will see in the next lecture. आपण राहिलेला जो पार्ट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. जरी तुमचे काही कॉमेंट्स असेल तर लास्टमध्ये कॉमेंट्स करत चला. सबस्क्राईब करा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.